Illegal. Okay, so that means you take money from your parents from Bangladesh, right? Yeah, yeah. Okay. So which way are you taking money? Which way do you receive money from Bangladesh? Mm. My parents uh, put in money in my bank account, and I take it money from here because I have Mastercard, Oh, a dual Mastercard. Okay. Mastercard. Okay. Through Yeah. Mastercard, you receive money. So when will you come back Bangladesh? Come back to Bangladesh. What's your I am plan? not sure because next year I will complete my graduation, Okay. and after I have planned, I will uh, admitted in master's degree. Okay. Okay. So In the I same have no university? plan. In the same university, will you Yeah, take? Mhm. yeah, I can admitted another university, but I want to admitted this university because I don't want to complete my master degree here. I just want to stay for applying European country. Okay. European country. Okay, understand. So Yeah, for that one, you need IELTS score, right? yeah. That's why I need more time. More time. That's why I will admitted this university just Okay. for staying. For staying purpose. Okay, Shundor, Yeah, excellent. Okay, in a very natural way, you have talked today. Thank you so much, Rakib bhai. thank you, Please, sir. okay, be with here and be with us and try to Bengali যতগুলো বাংলা টু ইংলিশ করবো সবগুলো চেষ্টা করবেন কেমন? আচ্ছা, Inshallah. ঠিক ঠিক আছে। Yes, sir. Now রেশন ভাই here, আমি আপনার কাছে now পরে to আসছি জি। গতদিন আপনি বলেছিলেন তো আপনার কাছে পরে আসছি, হ্যাঁ? প্লিজ আপনি okay, একটু okay, মাইক্রোফোন okay. করে রাখবেন। আচ্ছা, আপনার সিরিয়ালটা একটু পরে আসছি। জাস্ট শেষ করে নিই। ওকে, আলামিন ভাই, 2 অপশন Bengali to English or only English? Which one do you prefer? Bengali to English, sir. ওকে, বেঙ্গলি টু ইংলিশ। তাহলে একটু রিকোয়েস্ট করব সবাইকে, আমি একটা স্ট্রাকচার লিখছি, হ্যাঁ? এই স্ট্রাকচার অনুযায়ী আমরা প্র্যাকটিস করব। শুড ইউ প্লাস ভার্ব ওয়ান। সো একটানা আমি বাংলা বলবো আর আলামিন ভাই ইংলিশ করতে থাকবেন। ওকে, প্রথমে বলেন দেখি। আচ্ছা, সরি। ওকে, প্রথমে বলেন তো ভাই, আপনার কি ইংলিশ শেখা উচিত? কি হবে ইংলিশটা? আপনার কি ইংলিশ? Should you learn English? ওকে, হ্যাঁ, আমার ইংলিশ শেখা উচিত। Yes, I should learn English. ওকে, আপনার কি প্রতিদিন ইংলিশ চর্চা করা উচিত? Should you শুড ইউ প্র্যাকটিস? হ্যাঁ। should you practice in learn English? ওকে, আপনার প্রতিদিন কতক্ষণ ইংলিশ চর্চা করা উচিত? How much time না, হাউ লং। should you how long time should you learn English? আচ্ছা, একটা ইংলিশ দেখি। শুধু হাউ লং মানেই হচ্ছে কতক্ষণ। সো হাউ মাচ টাইম লাগবে না। আবার বলেন হাউ লং। হ্যাঁ, How long time should you learn English? এখানে টাইম লাগবে না। হাউ লং মানেই কতক্ষণ। আবার বলেন হাউ Oh, লং। আচ্ছা, আচ্ছা। How long should you learn English? ওকে, এভরিডে। আচ্ছা, প্রতিদিন। তাহলে আমার প্রতিদিন ২ ঘন্টা ইংলিশ চর্চা করা উচিত। প্র্যাকটিস। হ্যাঁ, বলেন এভরিডে। Every day, গুড। I should practice in English 2 hours. 2 আওয়ার্স। আচ্ছা, এবার বলেন আপনার কি পরিষ্কার করা উচিত? Should you হ্যাঁ। clean? ওকে, আপনার ঘরটি কি পরিষ্কার করা উচিত? Should you clean your home? হ্যাঁ, আমার ঘরটি পরিষ্কার করা উচিত। Yes, I should clean my room. আচ্ছা, আপনি কি ঘরটি পরিষ্কার করতে পারেন? তখন কি দিয়ে হবে? What? হ্যাঁ, নাকি? ক্যান দিয়ে হবে। বলেন তো, আপনি কি ঘরটি পরিষ্কার করতে পারেন? Can you হ্যাঁ, can you should clean your room? শুড আর হবে না। ক্যান ইউ ক্লিন ইউর রুম? Oh. আবার বলেন ক্যান ইউ। Can you clean your room? হ্যাঁ, বলেন হ্যাঁ, আমি আমার ঘরটি পরিষ্কার করতে পারি। Yes, I আই can clean my room. ওকে, আপনি কখন আপনার ঘরটি পরিষ্কার করতে পারেন? When clean your room? না, when can you clean your room? when can you When can you clean your room? আচ্ছা, আমি সকালবেলা আমার ঘরটি পরিষ্কার করতে পারি। I can clean my room in the morning. ইন দ্য মর্নিং। এবার উপরে আপনার কি হোমওয়ার্ক করা উচিত? Should you should you homework? শুড ইউ ডু হোমওয়ার্ক? আবার বলেন শুড Should ইউ। you do homework? হ্যাঁ, বলেন হ্যাঁ, আমার হোমওয়ার্ক করা উচিত। Yes, I should do my homework. ওকে, আপনার কখন হোমওয়ার্ক করা উচিত? When should you do your homework? ওকে, আপনার কিভাবে হোমওয়ার্ক করা উচিত?
How should you do your homework? ওকে, আমার ঠিকভাবে হোমওয়ার্ক করা উচিত। Um, uh, I should my homework properly. ওকে, আপনি কি প্রতিদিন হোমওয়ার্ক করতে পারেন? Should you না, 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 uh, পারেন, পারেন হলে ক্যান pardon, বলবেন। হ্যাঁ, can oh sorry, sorry. বলেন। Can you homework can your homework regularly? আচ্ছা বলেন, ক্যান ইউ ডু হোমওয়ার্ক রেগুলারলি? আবার বলেন, ক্যান Can ইউ। you do homework regularly? হ্যাঁ, আমি প্রতিদিন হোমওয়ার্ক করতে পারি। Yes, I can do my homework regularly. ওকে, আপনি কিভাবে হোমওয়ার্ক করতে পারেন? How should your না, homework? হাউ ক্যান ইউ? Oh, পারা তো can হবে, yes. How can do your homework? আচ্ছা, হাউ ক্যান ইউ ডু ইউর হোমওয়ার্ক? আমি ঠিকভাবে আমার হোমওয়ার্ক করতে পারি। ওকে, আমি ঠিকভাবে আমার হোমওয়ার্ক করতে পারি। কি হবে? আই Yes, ক্যান yes, I can do my homework প্রপারলি। properly. ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ আনন্দ ভাই। ওকে, সাথে থাকেন, বাংলা টু ইংলিশ করার চেষ্টা করতে থাকেন। আচ্ছা, এরপরে আসবো মুনমুন ম্যাম, প্লিজ ক্যান ইউ টেল মি হুইচ ওয়ান উড ইউ লাইক টু চুজ? আপনি কোনটা নিবেন, বাংলা টু ইংলিশ আর অনলি ইংলিশ? বাংলা টু ইংলিশ। বাংলা টু ইংলিশ, ওকে, নো প্রবলেম। তাহলে আপনি আজকে আমি তিনটা দিয়ে করাই, ক্যান, কুড এবং শুড, এই তিনটা দিয়ে চেষ্টা করবেন। জাস্ট 1 মিনিট, এখানে লিখে নিই আরেকটা সূত্র। ওকে, এগুলো যত প্র্যাকটিস করব সেন্টেন্স ধরে ধরে তত আমাদের লাভ। গুড। আচ্ছা ম্যাম, বলেন তো দেখি, প্রথমে বলেন, আপনি কি রান্না করতে পারেন? ক্যান ইউ কুক? হ্যাঁ, আমি রান্না করতে পারি। ইয়েস, আই ক্যান কুক। আপনি কি রান্না করতে পারেন? হোয়াট ক্যান ইউ কুক? আচ্ছা, সবাই কিন্তু চেষ্টা করবেন, মুখ মেলাবেন সবাই প্লিজ, না হলে কিন্তু লাভ হবে না। আমি সব রান্না করতে পারি, ভুল যাক, চেষ্টা করেন, আমি সব রান্না করতে পারি। আই আই ক্যান কুক এভরিথিং। ওকে, এবার আপনি কি যেতে পারতেন? কুড। আই কুড ইউ, আপনি কি যেতে পারতেন না? কুড ইউ গো? আচ্ছা, আপনি কি স্কুলে যেতে পারতেন? কুড ইউ গো টু স্কুল? আপনি কি একা স্কুলে যেতে পারতেন? কুড ইউ গো টু স্কুল অ্যালোন? হ্যাঁ, আমি একা স্কুলে যেতে পারতাম। ইয়েস, আই কুড গো টু স্কুল অ্যালোন। আপনি কিভাবে একা স্কুলে যেতে পারতেন? হাউ কুড ইউ গো টু স্কুল অ্যালোন? আমি রিক্সায় করে একা স্কুলে যেতে পারতাম। আই কুড গো টু স্কুল অ্যালোন বাই রিক্সা। বাহ! আপনার কি ব্যায়াম করা উচিত? শুড ইউ শুড ইউ এক্সারসাইজ? ওকে, সবাই চেষ্টা করবেন। হ্যাঁ, আমার ব্যায়াম করা উচিত। Yes, I should exercise. ওকে, আপনার কখন ব্যায়াম করা উচিত? When should you exercise? ওকে, আমার, আচ্ছা এখানে টেক এক্সারসাইজ বললে হবে, এক্সারসাইজ বললেও হবে, নো প্রবলেম। তাহলে বলেন, আমার প্রতিদিন সকালে ব্যায়াম করা উচিত। I should take exercise in the morning. আচ্ছা, প্রতিদিন সকালে ইংলিশটা কি হবে? এভরি মর্নিং। Every day, every day. আচ্ছা, Or এভরি every ডে আর morning. হবে না, বলেন এভরি মর্নিং। Yes, sir. Every morning. হ্যাঁ, পুরোটা বলেন তো ম্যাম আবার, আমার প্রতিদিন সকালে ব্যায়াম করা উচিত। I should take exercise every morning. ভেরি গুড। আপনার কি পানি পান করা উচিত? আপনার কি পানি পান করা উচিত? উচিত, হ্যাঁ, শুড দিয়ে উচিত। Should you drink water? হ্যাঁ, Drinking আমার water নাকি drink water? ড্রিঙ্ক ওয়াটার। আর হ্যাঁ, আমার পানি পান করা উচিত। Yes, I should drink water. আপনার কতটুকু পানি পান করা উচিত? How much? না হাউ স্যার? মাচ ওয়াটার How much water উচিত না, should you drink এভরি ডে, প্রতিদিন? every day? আচ্ছা, প্রতিদিন আমার 2 লিটার পানি, না, প্রতিদিন 4 লিটার পানি পান করা উচিত। Every day I should drink water ওকে, 4 না, liter. আচ্ছা বলেন, এভরিডে আই শুড ড্রিঙ্ক 4 লিটার্স অফ ওয়াটার। Every day I should drink 4 লিটার্স হ্যাঁ, liters অফ ওয়াটার। 4 of লিটার্স অফ water. ওয়াটার, হ্যাঁ। 4 এবার liters যদি of বলেন যে আপনার কি খেলা উচিত? should you play? ওকে, আপনার কি ক্রিকেট খেলা উচিত? Should you play cricket? ওকে, আপনার কখন ক্রিকেট খেলা উচিত? When should you play cricket? আমার সকালে ক্রিকেট খেলা উচিত। I should play cricket in the morning. থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওকে, ওয়েল ডান। যাক, আমরা এই তিনটা জিনিস দিয়ে মোটামুটি প্র্যাকটিস করলাম। ওকে, নাও আইড লাইক টু কল, ওকে, ফারহানা আক্তার ঋতু। ওকে, ইউ হ্যাভ টু চুজ এনি ওয়ান। কোনটা চুজ করবেন, বেঙ্গলি টু ইংলিশ অর ইংলিশ?
যেটা ভালো লাগে। বাংলা টু ইংলিশ। আচ্ছা, বাংলা টু ইংলিশ, ঠিক আছে, আমরা এগুলো দিয়ে প্র্যাকটিস করবো আবার। দেখেন, একটা সুবিধা হচ্ছে এই যে 3টা রুল দিয়ে আমরা সবাই কথা বলার প্র্যাকটিস করছি। আপনারা যারা বসে আছেন তারা কিন্তু লস প্রজেক্টে আছেন। কি করবেন? বাংলা টু ইংলিশ যতগুলো সেন্টেন্স করবো সবগুলো করবেন, কারণ ক্লাসে যদি দেখা যাবে 1, 150, 200 আমাদের অনেক প্র্যাকটিস হয়ে যাবে। হ্যাঁ, 1, 200, 150 আমাদের সেন্টেন্স মেক করার একটা প্র্যাকটিস হয়ে যাবে। ওকে, আচ্ছা বলেন তো দেখি। স্যার, প্রথম, হ্যাঁ, আমি প্রায় এটি করতে যাচ্ছিলাম, এটির ইংলিশ কি হবে? আচ্ছা, এটা হবে আই ওয়াজ অ্যাবাউট টু ডু। অ্যাবাউট টু ডু মানে প্রায় কোনো কিছু করার ক্ষেত্রে অ্যাবাউট টু ব্যবহার করতে হয়। আচ্ছা, আই ওয়াজ অ্যাবাউট টু ডু। হ্যাঁ, মানে আমি প্রায় করতে যাচ্ছিলাম। আই ওয়াজ জি জি অ্যাবাউট টু স্যার। ডু। আচ্ছা, আমি লিখে দিই একটু, তাহলে সবার মনে হবে আই ওয়াজ অ্যাবাউট টু ডু। আর যদি আপনি প্রেজেন্টে থাকেন যে আমি প্রায় কাজটি করতে যাচ্ছি, তাহলে আই অ্যাম অ্যাবাউট টু ডু দিবেন। অর্থাৎ এখানে অ্যামটা বসিয়ে দিলেই হয়ে যাবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। তারপরে স্যার এরকম বোঝাতে এই সেই মানুষ বা এই সেই লোক হ্যাঁ, হ্যাঁ, বা ওই এই দিস, সেই শিক্ষক। এই সেই শিক্ষক, দিস ইজ এখানে হবে দিস ইজ, অথবা এখানে ইট ইজ দিস তো হয় না, দিস দিলে ভালো হয়। দিস ইজ দ্য ভেরি পার্সন, ভি আর ওয়াই, ভেরি পার্সন। এই যে পার্সনের জায়গায় এখন যে কোনো একটা ভার্ব ই পার্সন বসিয়ে দেবেন। দিস ইজ দ্য ভেরি প্লেস, দিস ইজ দ্য ভেরি টিচার, দিস ইজ দ্য ভেরি বুক। দিস ইজ দ্য ভেরি ম্যান, দিস ইজ দ্য ভেরি হ্যাঁ, টিচার। এক্স্যাক্টলি, তখন ভেরিটা ইউজ করতে হয়। আচ্ছা, ঠিক আছে। Farhan Akhtar Ritu, now I'm going to tell you some Bengali and you have to translate it into English. প্রথমে বলেন, আপনার কি ইংলিশ শেখা উচিত? Should you learn English? হ্যাঁ, আমার ইংলিশ শেখা উচিত। Yes, I should learn English. আপনার কেন ইংলিশ শেখা উচিত? Why should you learn English? ওকে, ভালো চাকরি পেতে আমার ইংলিশ শেখা উচিত। I should learn English for a good job. ওকে, ফর এ গুড অথবা টু গেট এ গুড জব। ওকে, বোথ আর কারেক্ট। To get. এবার বলেন তো দেখি, আপনার কি রান্না করা উচিত? Uh, should you cook? খুব আচ্ছা। হ্যাঁ, আপনার কি ভাত রান্না করা উচিত? Should you cook rice? হ্যাঁ, আমার ভাত রান্না করা উচিত। Yes, I should cook rice. কাদের জন্য আপনার ভাত রান্না করা উচিত? কাদের কাদের জন্য? জন্য? ফর হুম। For whom should you cook rice? ওকে, আমার পরিবারের জন্য আমার ভাত রান্না করা উচিত। I should cook rice for my family. ওকে, আপনি কি ভাত রান্না করতে পারেন? Should you না, পারেন? can you cook rice? ওকে, ক্যান ইউ কুক রাইস? হ্যাঁ, আমি ভাত রান্না করতে পারি। Yes, I can cook rice. আপনি কি 2 বছর আগে ভাত রান্না করতে পারতেন? কুড ইউ? Could you cook rice 2 ইয়ার্স অ্যাগো? হ্যাঁ, 2 years ago? হ্যাঁ, বলেন, না, আমি 2 বছর আগে ভাত রান্না করতে পারতাম না। No, I couldn't cook rice 2 years ago. ওকে, আপনি কি এখন ভাত রান্না করতে, ও এটা তো হলোই। আচ্ছা, এবার বলেন তো, আপনি কি সাঁতার কাটতে পারেন? Can you swim? ক্যান ইউ সুইম? না, আমি সাঁতার কাটতে পারি না। No, I can't swim. ওকে, আপনার কি সাঁতার শেখা উচিত? Should you swim? ওকে, শুড ইউ লার্ন টু সুইম শেখা উচিত। আবার বলেন, শুড ইউ Should you learn টু swim? সুইম? বলেন, হ্যাঁ, আমার সাঁতার Learn to শেখা swim. উচিত। হ্যাঁ, আমার সাঁতার শেখা উচিত। Yes, I should learn to swim. ওকে, আপনার কেন সাঁতার শেখা উচিত? Why should you learn to swim? ওকে, বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ, এটার ইংলিশটা বলেন। বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ, কি হবে? Bangladesh is a riverian country. ওকে, আমাদের দেশে অনেক নদী আছে। There Uh, are there are many rivers in our country. ওকে, এই কারণে আমার সাঁতার শেখা উচিত। That's why I should learn to English. না, Learn to swim. সুইম। হ্যাঁ, এবার ফাইনালি বলেন যে আপনার কি দৌড়ানো উচিত? Should you run? আপনি কি দৌড়াতে পারেন? Can you run? আপনি কিভাবে দৌড়তে পারেন? How can you run?
ওকে, আমি খুব দ্রুত দৌড়াতে পারি। I can run very fast. ফাস্ট, আপনি কি দ্রুত দৌড়াতে পারতেন? Could you run ফাস্ট, very fast? ওকে, না আমি দ্রুত দৌড়াতে পারতাম না। No, I couldn't run very fast. বাহ, থ্যাংক ইউ সো মাচ, এই তো ইমপ্রুভমেন্ট, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, এবার যাবো হচ্ছে রহমত ভাইয়ের কাছে। কোথায় ভাই আছেন? রহমত ভাই। Assalamu alaikum, sir. ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমত ভাই, হাউ আর ইউ টুডে? Alhamdulillah, I'm well by the grace of Almighty Allah. ওকে, আচ্ছা রহমত ভাইকে আমি And কিছু you, sir? ইংলিশ, আই এম অলসো ফাইন আলহামদুলিল্লাহ। রহমত ভাইকে কিছু ইংলিশ বলবো এবং আপনারা যারা আছেন সবাই শুনবেন মন দিয়ে, হ্যাঁ, যেন ইংলিশটা আমরা বুঝতে শিখি। ওকে, রহমত ভাই বলেন তো প্রথমে, ডু ইজ দেয়ার এনি টি স্টল ওয়্যার ইউ আর লিভিং? যেখানে আছেন সেখানে কি চায়ের দোকান আছে? ইজ দেয়ার এনি টি স্টল ওয়্যার লিভিং? হ্যাঁ হ্যাঁ। Then I know my near home. হুম। Uh, only one shop. ওকে, This shop tea shop. Okay. okay. So could you tell us something about that tea stall? ওই চায়ের দোকান সম্পর্কে আমাদেরকে একটু বলেন যে সেখানে কেন যান, কি কি দেখেন, মানুষ কেন যায়। ওকে, ওভারঅলি আপনাকে ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক আ সিনারিও। ওকে, কি কি দেখেন সেখানে একটু ডেসক্রাইব করেন, সবাই শুনবেন প্লিজ। ওকে, হ্যাঁ চেষ্টা করবো। Actually, so tea is our favorite thing. All of time, my father and mother all of time tell me, chai is a very nice thing. ওকে, When I s- when I didn't drink ওকে, tea. Uh, uh, what that time I feel unhappy in my body. ওকে, So I'm very like drinking coffee and tea. ওকে, All of time we are all of the time we are going there in many tea shop. ওকে, We are discuss in front of shop. ওকে, And sometimes every friend gave every friend mother give every friend gave money money give every friend gave each other ইচ আদার, ওকে, তারপরে to drinking ওকে, ড্রিঙ্কিং coffee কফি, to drinking coffee ওকে, দেন to drinking coffee. So we are that's why we are going all of time there to tail shop. Okay. ওকে, After that, when we are going there, when we are going there in front of shop, as we are set in around the shop. We ওকে, are discuss about our community, about the community. ওকে, Then this shop is very good, very good shop for our life. Why? One time we are sit there. ওকে, We are didn't we are don't discuss about other community. Then we are discuss for our future. How can develop our future? We are discuss it's fine, in tea shop. ওকে, The tea shop is very good. Tea shop is very good shop. I think. Okay. ওকে, দ্যাটস ফ্যান্টাস্টিক। Okay, thank you so much, Ramon Bhai. Okay, you have discussed about your tea stall where you go sometimes and you gossip about your future. That's fantastic habit actually. ভালো অভ্যাস করে তোলা ভালো। অনেক সময় চার দোকানে গিয়ে আমরা নানান রকম কথা বলি, তার থেকে বেটার ফিউচার নিয়ে কথা বলা, অফ কোর্স ইটস রিলেবল। থ্যাংক ইউ সো মাচ, সাথে থাকেন ইনশাল্লাহ, হ্যাঁ, আর বাংলা টু ইংলিশ করতে থাকেন। আচ্ছা, এবার যাব হচ্ছে, Thank you. আচ্ছা ঠিক আছে, মিনহাজ ভাই বলেন, বেঙ্গলি টু ইংলিশ অর অনলি ইংলিশ? মিনহাজ ভাই, could you please turn on your microphone? মিনাজ ভাই কি আছেন? হ্যাঁ আছেন তো। মিনাজ ভাই শুনতে পাচ্ছেন? মিনাজ ভাই শোনা যাচ্ছে কিনা? ওকে, মিনহাজ ভাইয়ের মনে হয় নেটওয়ার্ক সমস্যা কিনা বুঝতেছি না।
ওকে, হ্যাঁ, জহিরুল ইসলাম ভাই, আপনি কি বাংলা টু ইংলিশ করবেন? জহিরুল ইসলাম ভাই, আচ্ছা, অথবা হুসেন সরকার ভাই, ওকে, আচ্ছা ঠিক আছে। মেরাজ ভাই শুনতে পাচ্ছেন? মেরাজ ভাই, ওকে, মেরাজ ভাই মাইক্রোফোন ওপেন করে ফেলেন। মেরাজ রহমান ভাই, আচ্ছা কি শোনা যাচ্ছে তো নাকি? শুনতে তো পাচ্ছেন, কথা না বললে বুঝবো কিভাবে? তৌহিদ ভাই, ঠিক আছে, তৌহিদ ভাই মাইক্রোফোন ওপেন করেন। ইয়েস স্যার, শোনা যাচ্ছে। ওকে, ঠিক আছে। তৌহিদ ভাই, এরপর এরশাদ ভাইয়ের কাছে আসছি আমি। তৌহিদ ভাই, ওকে, আর ইউ লিসেনিং টু মি? আর ইউ লিসেনিং টু মি? আচ্ছা, একটা উচ্চারণটা ঠিক করে নি, সবাই খেয়াল করেন। আমরা এই উচ্চারণটা অনেকাংশে ভুল করি, হ্যাঁ? লিসেনিং বলি, লিস্টেনিং, এর লিস্টেনিং, হ্যাঁ? এটা কিন্তু লিসনিং হবে, লিসনিং। এটা হবে লিসেনিং, হয় না, হ্যাঁ? উচ্চারণটা হবে তবে লিসেনিং বললে কি একেবারে সবকিছু উল্টোপাল্টা হয়ে এমন না, বাট সঠিকটা জেনে রাখলে ভালো, হ্যাঁ? যেটা আপনি ব্যবহার করবেন স্ট্যান্ডার্ড, এটা লিসনিং, লিসনিং, ওকে, লিসনিংটা হচ্ছে সঠিক, এই যে লিসনিং, ওকে, ঠিক আছে। তো অনেকের কাছে গুটি গুটি পায়ে পায়ে চলে আসলাম। তহিদ ভাই শুনতে পাচ্ছেন না মনে হয়। আচ্ছা, ঠিক আছে। রেশাদ ভাই, এবার আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করি, গতদিন বলেছেন কিনা মনে নেই আমার, জব ভার্সেস বিজনেস, এটা কি আপনি বলেছেন কখনো? স্যার, লিটল বিট বলছিলাম। ও, লিটল বিট বলেছে, আচ্ছা এখন একটু বলেন, হুইচ ওয়ান ডু ইউ প্রেফার অ্যান্ড হোয়াই, বলেন আপনার মতো এক্সপ্লেন করেন। সবাই একটু ইংলিশগুলো বোঝার ট্রাই করবেন, হ্যাঁ? তাহলে আপনাদের লিসেনিংটা ক্লিয়ার হবে, বুঝতে পারবেন। ওকে, হ্যাঁ, বলেন ভাই। ওকে, Assalamu alaikum everyone. ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া Hope রাহমাতুল্লাহ। you all are keeping fine by the grace of Almighty. ওকে, And first of all, I would like to thank about our honorable teacher ওকে, who give me a great opportunity to say something before you. Here I go. ওকে, At my today's topic is job or business. Who is the best and who is I prefer you. All sides have equal support when it comes to business or job debate. But in today's society, we have seen a major increase in entrepreneurship ওকে, over job holder, I mean entrepreneurship uh, I mean over মানে অতিরিক্ত চাকরিজীবী, অতিরিক্ত, অতিরিক্ত এক্সেসিভ, অতিরিক্ত ইংলিশ এক্সেসিভ। excessive jobs. ওকে, uh, sharing ওকে, sharing a business is not for everyone, ওকে, and you will need some practical training হুম, to get started. Uh, a job is a more responsible option for financial security, ওকে, whereas a business, where as a business appears attractive um, to those willing to take risks. To take a risk, yes. Here you will learn about the difference between a job, a business, as well as which is better, supporting, ওকে, হুম, which is better advertise, advertise, advertise problems and other things. ওকে, About a job and business. A job cannot be defined easily. A job cannot be defined easily. Money is money job. I mean, এটা হচ্ছে যে তাড়াতাড়ি একটা জব খোঁজা যায় না। এটা ওকে, ইংলিশে কি হবে? মানে এটা হবে, উই কান্ট ফাইন্ড আ জব ভেরি ফাস্ট, উই কান্ট ফাইন্ড আ জব ভেরি okay, ফাস্ট, হ্যাঁ, okay. We can't find a job very fast. ওকে, It's better classified as part-time or full-time work. Our job is simple um, as a responsibility or duty for completing work on time.
The job offer you a fixed salary. However, one of the most circle aspect of a job is that there is always someone about the employee who um, স্যার দিক নির্দেশনা অর্থ কি স্যার? এটা হচ্ছে টু ডিরেক্ট মানে দিক নির্দেশনা দেওয়া, ডিরেক্ট করা, পরিচালনা করা। Who to direct employee away or I mean স্যার the দিক নির্দেশনা দেয় I mean দিক নির্দেশনা দেওয়া অর্থ কি direct? হ্যাঁ, ডিরেক্ট মানে নির্দেশনা Okay. দেওয়া। Employee, yes, employee we or remain and now here this topic as a business. If you earn more than money, then you have get a business because business you I mean business legacy. আচ্ছা, যাক সুন্দর হচ্ছে যতটুকু বলেছেন। ওকে, আর কোনো পয়েন্ট আছে? Also, sir, actually, every person find freedom work. That's why I prefer business is freedom work. You know, স্যার পিছনে থাক গোলাই দিতেছি। আচ্ছা, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই। থ্যাংক ইউ। ইউ হ্যাভ ট্রাইড ইউর বেস্ট, দ্যাটস ফাইন। ওকে, এরপরে একটু আসবো, আরেকজন আছেন ম্যাম অয়ন সাহার আম্মু, একটু ওপেন করবেন প্লিজ, টার্ন অন ইউর মাইক্রোফোন। ওকে ম্যাম, বাংলা টু ইংলিশ অর অনলি ইংলিশ, কোনটা নেবেন? স্যার বাংলা টু ইংলিশ। আচ্ছা, সমস্যা নেই, আমি আবার এটা বের করি। বলেন ম্যাম, এগুলো দিয়ে আপনি এবার তৈরি করবেন। প্রথমে বলেন তো, আপনি কি ইংরেজিতে কথা বলতে পারেন? পারেন হলে ক্যান দিয়ে হবে। আপনি কি ইংরেজিতে কথা বলতে পারেন? ক্যান ইউ স্পিক ইংলিশ? হ্যাঁ, কথা ঠিক বলতে আছে। পারেন? ক্যান ইউ স্পিক ইংলিশ? ভেরি গুড। হ্যাঁ, আমি ইংরেজিতে কথা বলতে পারি। ইয়েস, আই ক্যান স্পিক ইংলিশ। ওকে, আচ্ছা, এবার আপনি কি ইংরেজিতে কথা বলতে পারতেন? কুড ইউ স্পিক ইংলিশ? বলেন যে না, আমি ইংলিশে কথা বলতে পারতাম না। নো, আই কুড স্পিক ইংলিশ। আই কুডন্ট I স্পিক could ইংলিশ। not. I হ্যাঁ, couldn't speak English. ওকে, এবার বলেন আপনার কি ইংলিশ শেখা উচিত? Should you learn to English? না, কুড ইউ লার্ন, কি শুড ইউ লার্ন ইংলিশ, আবার বলেন। Should you learn English? ওকে, বলেন হ্যাঁ, আমার ইংলিশ শেখা উচিত। Yes, I should learn English. ওকে, আপনার কিভাবে ইংলিশ শেখা উচিত? How should how should learn English? হাউ শুড ইউ লার্ন ইংলিশ? How should you learn English? হ্যাঁ, এবার বলেন প্র্যাকটিসের মাধ্যমে আমার ইংলিশ শেখা উচিত। প্র্যাকটিসের মাধ্যমে কি হবে? I should I should learn English by practice. by practice. ভেরি গুড। এবার বলেন যে আপনার কি প্রতিদিন সকালে হাঁটা উচিত? Should you work প্রতিদিন সকাল না স্যার? হ্যাঁ, জি। Work should you go to work in the morning? ওকে, আচ্ছা, হাঁটতে যাওয়া উচিত। হ্যাঁ, বলেন হ্যাঁ, আমার প্রতিদিন সকালে হাঁটা উচিত। কি হবে? আমার প্রতিদিন সকালে I হাঁটা উচিত। I should go to work in the morning. ইন দ্য মর্নিং। ভেরি গুড। এবার বলেন তো দেখি, আপনার কি একটি বাড়ি নির্মাণ করা উচিত? Should you হ্যাঁ, হ্যাঁ। should you শুড ইউ বিল্ড? হ্যাঁ, should you build a home নাকি বিল্ডিং? বলেন শুড ইউ বিল্ড আ হাউস? শুড ইউ Should you build a house? ওকে, বলেন হ্যাঁ, আমার একটি বাড়ি নির্মাণ করা উচিত। I should. Yes, I should. I should build a house. আচ্ছা, আপনার কোথায় একটি বাড়ি নির্মাণ করা উচিত? Where should build a house? ওকে, where should you build a house?
বলেন আমার শহরে একটি বাড়ি নির্মাণ করা উচিত। I Should should build a house in town. in town. এবার বলেন আপনার কি আপনার ছেলের সঙ্গে স্কুলে যাওয়া উচিত? Should you go to school with son? With ওকে, son. উইথ ইওর সান। বলেন Should হ্যাঁ, you? হ্যাঁ আমার ছেলের সঙ্গে আমার স্কুলে যাওয়া উচিত। ইয়েস। Yes. Yes, I should go to school with my son. উইথ মাই সান। আচ্ছা, কেন আপনার ছেলের সঙ্গে আপনার স্কুলে যাওয়া উচিত? Why should Why should you? why should go to school with her son? উইথ Nothing. ইওর সান, উইথ ইওর With সান। your son? আচ্ছা, বলেন আমার ছেলে ছোট, তাই তার সঙ্গে আমার স্কুলে যাওয়া উচিত। আমার Uh, I should go to school because because my son is very very small, little, ছোট। little. থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ, Yeah. থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা অনেক লেসন পড়লাম। আচ্ছা, যারা ফ্রি ক্লাস করছেন তাদের জন্য একটু উদ্দেশ্য, এটা আমার রেগুলার ক্লাস, বাট আপনারা মানে কয়েকজন আছেন, লোটাস ভাই আছেন, নিলয় ভাই আছেন, সাথী আপু আছেন, আপনাদের এই ব্যাচটা না, হ্যাঁ এটা আমার রানিং ব্যাচ। আমি কিভাবে প্র্যাকটিস করাই সেটা আপনাদেরকে দেখানোর জন্য এখানে ওয়েলকাম জানিয়েছি। হ্যাঁ, তো আপনারা দেখলেন, সিদ্ধান্ত নেবেন, এভাবে প্র্যাকটিস করলে ইনশাল্লাহ শেখা যায়। আর হচ্ছে আপনাদের ব্যাচটা শুরু হবে আগামী শনিবারে, হ্যাঁ শনিবার রাত 9টার সময়। এটা হচ্ছে 10টার ব্যাচ, তো 9টার সময় ব্যাচে ভর্তি চলছে। তো যারা ভর্তি হতে ইচ্ছুক আমি একটু পরে আপনাদেরকে তথ্য দিয়ে দেবো, সেভাবে ইনশাল্লাহ আপনারা ইচ্ছা পোষণ করবেন আর কি। এই আর কি বিষয়। কোনো প্রশ্ন থাকলে আছে কারোর প্রশ্ন, যে কারোর প্রশ্ন, রানিং ব্যাচ কিংবা ওকে আপকামিং ব্যাচ, কারোর কোনো প্রশ্ন আছে কিনা জানাবেন। ওকে, সো কারোর কোনো প্রশ্ন? হ্যাঁ হ্যাঁ, জি বলেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, Sir, yesterday our class we didn't find a recording. So oh, I didn't give you recording. Oh, sorry. Oh, I forgot. Okay, I'll give you the record after the class. I will post it again. Okay, আমি দিয়ে দেবো। ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ while নিলয়, we হ্যাঁ বলুন বলুন। হ্যাঁ হ্যাঁ, while we are seeing recording, we are very benefit about us. well, of course it's very benefit, of course it will be good revision as well. আচ্ছা ঠিক Okay. আছে, খুব ভালো হবে ইনশাআল্লাহ, আমি দিয়ে দেবো ইনশাআল্লাহ, আমি কিছু খেয়াল করি নাই। আজ আর কোনো প্রশ্ন আছে? আর সময় স্বল্প আছে। নিলয় ভাই বলেন, কোনো প্রশ্ন থাকলে। নিলয় ভাই, ডু হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন? আপনি হ্যান্ড রেজ করেছেন, বলেন। জি- জি স্যার, আমি হ্যাঁ কিছু জানতে চাচ্ছি, কারণ আমি তো ফ্রি ক্লাস করতে চাচ্ছিলাম। হ্যাঁ, এটা ফ্রি ক্লাস করেছেন, জি বলেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, জি জি, আমি জানতে চাচ্ছি যে আমাদের ক্লাস কি 9টায় হবে, আর কত লাগবে, কি লেনদেন, আচ্ছা এটা হচ্ছে কিভাবে রাত, আমরা- আচ্ছা আমি বলছি রাত 9টায় ব্যাচ, রাত 9টা থেকে 10টা পর্যন্ত। এটা হচ্ছে মান্থলি ফি নেওয়া হয়, প্রতি মাসে 1000 টাকা করে ফি। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে সপ্তাহে 3 দিন ক্লাস হবে, 3 মাসের কোর্স। এটা মান্থলি ফি 1000 করে নেওয়া হয়। আমি কোর্সে আপনার একটু পরে ভর্তির তথ্য দিয়ে দেবো। হ্যাঁ, যদি ইন্টারেস্টেড থাকেন সেভাবে ভর্তি হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। এগুলো বিষয়। আচ্ছা স্যার, আরেকটা কথা ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, শিওর। জি স্যার, অন্য এরকম কোনো কিছু আছে যে আমাদের ভোকাবুলারি অথবা হ্যাঁ কোনো? হ্যাঁ, অবশ্যই। এই যে আপনাদের পিডিএফ দেবো, হ্যাঁ এই পিডিএফটা একটু আগে পড়িয়েছি, বাট শুরুতে আপনারা পিডিএফটা বুঝতে পারবেন না, এই কারণে এই শুরু থেকে রাখা হয় নাই। প্রত্যেকটা ক্লাসে ভোকাবুলারি থাকবে, লেসন শেখানো হবে, এরপরে সেই লেসনের উপরে প্র্যাকটিস করা হবে। হ্যাঁ, প্রত্যেকটি ক্লাসে রেকর্ডিং এবং অবশ্যই পিডিএফ ফাইল থাকবে। হ্যাঁ, এই হলো বিষয়। আমরা স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ আরেকটা কথা ছিল স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলে স্যার ফেলেন। ক্লাস 9টায় দিলে 9টায় তো অনেকেই ব্যস্ততা থাকে, বেসিক্যালি আমার এই ব্যস্ততা থাকে। আচ্ছা, তা 10টা বা 11টা হলে আরো ভালো। 10টার ব্যাচ শুরু হবে কিছুদিন পরে, খোঁজ রেখেন ভাই। হ্যাঁ, আপাতত 9টার ব্যাচে ভর্তি চলছে, 10টার ব্যাচ এখনো শুরু করি নাই। শুরু হলে ইনশাল্লাহ খোঁজ নিয়েন, তাহলে হবে ইনশাল্লাহ। হ্যাঁ, হয়তো আরো সপ্তাহখানিক সময় লাগবে। এক সপ্তাহ পরে কি 10টা ব্যাচ শুরু হবে? 1 সপ্তাহ বা 10 দিন এমন টাইম লাগবে। জি, 1 সপ্তাহ বা 10 দিন। তাহলে আমি 1 সপ্তাহ বা 10 দিন পরে ভর্তি হই, আমার কারণ ঠিক আছে। 10টা পর্যন্ত ব্যস্ত, জি। 9টা দিতে ব্যস্ত যে। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম স্যার। ঠিক নাই, ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি জি বলেন। স্যার, ভালো ভালো আছেন? জি আমি তো স্যার করতেছিলাম স্যার, আমি চাচ্ছিলাম স্যার 9টার সময় তো অনেকেই স্যার বিজি থাকে বা আমিও বিজি থাকি, দেখা যাচ্ছে ব্যস্ত থাকি, সেক্ষেত্রে স্যার 10টার দিকে হইলে ভালো হয় আর কি। আচ্ছা তাহলে মানে 10টায় আমি আপনি, বুঝতে পেরেছি, রাত 10টার সময় শুরু হবে, প্রায় 8-10 দিন পরে। হ্যাঁ, আপনি একটু খোঁজ রাখবেন। হ্যাঁ, ইনশাল্লাহ 8-10 দিন পরে হবে। এই আর কি। স্যার আরেকটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলে ফেলেন প্লিজ।
কথাটা হচ্ছে স্যার আমরা তো স্যার মানে নতুন অবস্থায় ইংলিশ তেমন জানি না আর কি স্যার, সেক্ষেত্রে আপনাদের স্যার আমাদের কিভাবে কি করা হবে সেটা আর কি আপনাদের স্যার। তো বেসিক থেকে শেখাবো, আর এটা হচ্ছে আমার রানিং একটা ব্যাচ। হ্যাঁ, আমি জাস্ট আপনাদেরকে দেখাইলাম যে আমি আমার কোর্সগুলো এভাবে করাই। আপনাদের 9টার সময় যে ব্যাচ হবে একদম রানিং, মানে জিরো থেকে শুরু করবো ইনশাল্লাহ। হ্যাঁ, ডোন্ট ওয়ারি। হ্যাঁ, জিরো থেকেই করবো। হ্যাঁ, স্যার আমি একটু কথা বলতে চাচ্ছি। হ্যাঁ, জি জি বলে ফেলেন ভাই। স্যার এই যে উনি আগের ভাই বললো না যে 10টা বাজে হইলে আমরা সুবিধা হয়, আমারও সুবিধা হয় ভাই। স্যার একটু হেল্প হবে খুব 10টার দিকে হলে, হ্যাঁ আর হ্যাঁ, 9টা হলে কিন্তু প্রবলেম। ঠিক আছে, এক সপ্তাহের মধ্যে হবে ইনশাল্লাহ। হ্যাঁ, 1 উইকের মধ্যে হবে ইনশাল্লাহ। একটু খোঁজ রাখবেন, এক সপ্তাহের মধ্যে 10টা ব্যাচ চালু করবো ইনশাল্লাহ। হ্যাঁ, আচ্ছা 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 ঠিক আছে। আচ্ছা ওকে, আসসালামু আলাইকুম। আচ্ছা, ওয়ালাইকুম আসসালাম। তো ঠিক আছে ইনশাল্লাহ। আর কোনো প্রশ্ন আছে কারো? সম্ভবত নেই। আমার হোয়াটসঅ্যাপ ওপেন আছে, যে কোনো সময় ফোন দেবেন ইনশাল্লাহ, নো প্রবলেম। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি স্যার তাহলে। কি হ্যাঁ করবো যে কোয়েশ্চেন গুলো এগুলো স্যার, এগুলো কি আমাদেরকে পিডিএফ দিবেন স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই। এই যে পিডিএফ তো পড়াবো, আপনারা তো আধা ঘন্টা পরে জয়েন করিয়েছি আপনাদের, শুরু থেকে জয়েন করাইনি। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা ক্লাসে পিডিএফ থাকবে অবশ্যই, প্রত্যেকটা ক্লাসে পিডিএফ আচ্ছা থাকবে। স্যার। হ্যাঁ, পিডিএফ দেবো, রেকর্ডিং থাকবে, এই আর কি। ঠিক আছে ইনশাল্লাহ, স্যার দেখা হবে। দেখা গেল কোনো কারণে আমি ক্লাসটা করতে পারলাম না, সেই ক্লাসটা কিভাবে রেকর্ড পাবো স্যার? রেকর্ড থাকবে, রেকর্ড দেখে নেবেন। প্রত্যেকটি ক্লাসে রেকর্ডিং থাকবে, প্রত্যেকটা। হ্যাঁ, আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে। জি জি, প্রত্যেকটা ক্লাসে রেকর্ডিং আছে। হ্যাঁ, দেখবেন ইনশাল্লাহ, সমস্যা নেই। ঠিক আছে ইনশাল্লাহ, আমার মনে হয় লাইনটা কেটে যাবে এখনই। হ্যাঁ, তাহলে নেক্সট ক্লাসে দেখাবে আপনাদের সঙ্গে ইনশাল্লাহ। জি, আসসালামু আচ্ছা আলাইকুম। স্যার, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ওয়ালাইকুম